میں دراصل زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا سوال کروں گا. سوال تھوڑا میں اگر 2 منٹ دے دے تو آپ میں تفصیل سے سوال کر لوں گا انشاءاللہ. پھر آپ جواب دے دینا. ہاں جی 2 منٹ میرا آپ بتا دیجیے سوال. جی سوال آج کے میرا موضوع. جی پہلے تو مجھے صرف آپ یہ تصدیق کر لیں کہ میری آواز صاف تو آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے. جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ لوگ جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر اولیاء اللہ کا تو چھوڑ دو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہم آ جاتے ہیں. آپ لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک کا وسیلہ لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کے جو بڑے علماء اکرام ہیں جیسے ظہیر امن پوری صاحب نے وسیلے کی شرعی حیثیت میں کتاب بھی لکھی. حافظ زبیر علی زئی نے بھی اس پر یہ کہا کہ حیات مبارک میں وسیلہ لیا جاتا تھا. ٹھیک ہے، یہ کہتے تھے. لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کس بنا پر کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ مبارک لینا بعد وفات یہ جائز نہیں ہے، اور جب آپ بدعت کی تعریف خود آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جو کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کرے اور جو آپ نے جو اس کا حکم بھی نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، یہاں پہ تو صحابہ کرام نے کیا، وسیلہ لیا، لیکن پھر بدعت کا اطلاق بولے تو یہ تعریف پر بالکل بھی یہ سوٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. دوسری بات آ جاتے ہیں ہم اللہ رب العزت خود فرماتا ہے کہ اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. تو ہاں سنیں، کمپلیٹ کر رہا ہوں نا. پوچھ رہے ہیں. جی کمپلیٹ کر لے آؤ، سوال کمپلیٹ کر لیتا ہوں. نہیں ایک سوال ایک دلیل ایک جواب. تو ابھی نہیں آپ نے سوال پہلی دلیل کیا دی وسیلہ کے صحیح ہونے کی؟ نہیں، میں نے دلیل کو نہیں دیا، میں نے خالی آپ سوال میں کمپلیٹ کر رہا ہوں. میرا کوئی دوسرا سوال نہیں، سوال ایک ہی ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا نہیں صرف ایک چھوٹا سوال ایک دلیل ایک جواب. نہیں 2 منٹ نہیں سنیں گے ہم آپ کو نا. ایک دلیل پہ بات کریں، اس پر بات ہو جائے گی، پھر اور کچھ بات کریں گے. کیا ابھی پہلی بات آپ نے کیا کہی؟ جی میرا ایک ہی سوال تھا، اسی لیے میں نے کہا تھا میرا 2 سوال نہیں تھے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ ایک کہتے سوال کی ایک دلیل پر بات کریں گے، پھر اور اگر وہ بات ہو جائے گی پھر اور بات آگے بڑھائیں گے. ابھی آپ نے کیا بولا؟ یہ جو ابھی آپ نے بولا کیا مطلب؟ میں سمجھ میں نہیں آیا مجھے. ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینے سے روکتے ہیں، پھر آگے کیا بولا آپ نے؟ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ آپ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک کا وسیلہ لینے کو بدعت کا اطلاق کرتے ہیں. صحیح ہے. اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک کا وسیلہ لینا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، ہم یہ کہتے ہیں. تو اب آپ لوگ جو ابن ماجہ کی 1385 حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، آپ لوگ کہتے ہو کہ حیات مبارک میں وسیلہ لینا جائز تھا، لیکن بعد کون سی وفات حدیث زید بھائی، یہ کون سی حدیث بول رہے ہیں؟ وہ نابینا والی حدیث، بہت نابینا والی فیمس حدیث، حدیث، بہت فیمس حدیث ہے. وہ اللہ تو کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے انہوں نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے دعا کی. تو وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ تھوڑی تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ تھا. تو کسی بھی نیک آدمی کی دعا کے وسیلہ کو لینے کا ہم اجازت دیتے ہیں، اس کو شریعت نے اجازت دی ہے اس کی. سر اگر آپ میرا کسی کی ذات کا وسیلہ لینا اور کسی کی دعا کا وسیلہ لینا دونوں میں فرق ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تو انہوں نے اس دعا کے وسیلے سے، مطلب پہلے بھائی ہمارا موقف سمجھ لے گا نا. ہم کسی کی نیک صالح آدمی کی دعا کے وسیلے سے دعا مانگنا ہم جائز سمجھتے ہیں، اور اس کی دلیل وہی ہے جو آپ نے بتائی ہے کہ اگر کوئی نیک آدمی ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، ہم اس سے جا کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میری یہ پریشانی ہے، آپ برائے کرم میرے لیے دعا کریں، اور وہ دعا کرے، اور اس کے بعد ہم پھر اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے فلاں بندے کو جو ہے نا وہ نیک سمجھا، تو اس سے میں نے دعا کرائی ہے، تو اللہ تعالیٰ میرے حق میں اس کی دعا قبول فرما لے. تو اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرتا ہے اور پھر اس دعا کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو وہ جائز ہے. وہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے، وہ تو دعا کا وسیلہ ہے. ہو گیا سر آپ کا؟ جی ہاں بولیے. دیکھیں سر میرے بیچ میں نا مجھے بول کے میرا ورد نہ توڑے آپ، پلیز ریکویسٹ ہے آپ سے. میں اگر ارے تو کیا مطلب آپ یہاں پہ 2 گھنٹے کی تقریر کریں گے تو ہم بیٹھ کے 2 گھنٹہ تقریر سنتے رہیں آپ کی؟ نہیں نا، میں اتنا بھی نادان نہیں ہوں گفتگو نا تو کہ ایسے میں ہی ہوگی نا. اب آپ 10 چیزیں بول دیں گے تو ہم کیسے 10 چیزوں کا ایک ساتھ جواب دیں گے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم کو یاد تھوڑی رہتا ہے. اب ایک بات آپ نے بول دی، اس کا جواب ہو گیا، آپ دوسری بات بولیے کیا ہے. ایسے ہی تو بات ہوتی ہے نا. میں اتنا نادان نہیں ہوں نا کہ میں آپ کے 2 گھنٹے لے جاؤں یہاں سے. ٹھیک ہے. ہاں تو آپ نے بات کی، ہم نے جواب دے دیا، اب دوسری بات بولیے، اس کا جواب دے دیں گے. آپ نے جواب ہی نہیں دیا، آپ میرا ورد توڑتے ہیں بار بار. اگر آپ بول دیں میں اگلی بار اسٹریم میں نہیں آؤں گا، ایسا اگر آپ ایسے بات کرو گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا نا بھائی. آپ اسٹریم میں اگر آپ کو نہیں لانا ہوتا تو ایڈ تو ہم ہی لوگ کرتے ہیں نا. اگر ایسا ہوتا کہ آپ اسٹریم میں نہ تو ہم ایڈ کیوں کرتے ہیں آپ کو؟ ہاں میں اسی لیے نہیں آؤں گا کیونکہ دیکھیے یہ آپ کو ہم تبلیغ کا اسٹیج نہیں دے رہے ہیں آپ کو کہ آپ آئیں گے یہاں پہ 2 منٹ تقریر کریں گے ہم سنیں گے. یہ آپ کی تبلیغ کا اسٹیج نہیں ہے.
गुफ्तगू अगर पर आप होती है मुझे तो गुफ्तगू एक नुक्ते पे गुफ्तगू मुकम्मल होगी, फिर दूसरा नुक्ता आएगा। गुफ्तगू इसी तरह से होती है। अभी देखिए आपने एक बात बोली, बात सबके समझ में आ गई, दूसरी बात बोलेंगे उसका भी खुलासा हो जाएगा। तो गुफ्तगू ऐसा ही होनी चाहिए। आपकी परेशानी क्या है पता है? आप अब आप सामने बोले कि वाले को आपका है ना, विरद टूटता है, आपको लगता है आपका विरद टूटता है, हमको लगता है कि आप बिला वजह एक साथ बहुत सारी बातें बोल देते हैं, फिर हमको सारी बातें याद नहीं रह जाती हैं, गुफ्तगू किसी सरफराज मौजू पे नहीं हो पाती है, वो मुंतशिर हो जाती है। आप मेरा विरद सरफराज मत तोड़े बुराया करम। वो सरफराज आप जो अपना आपकी एक साथ बहुत परेशानी सारी ये है, बातें बोल देते हैं, फिर सारी सरफराज बातों पे आपकी बात नहीं परे हो पाती, तो हम तो सिर्फ इतना बोल अल्लाह रहे हैं, अकबर, एक अल्लाह इस बात बंदे करें पे उस पर गुफ्तगू होगी, एक बात सरफराज करें एक आपकी बात हुई उस पर परेशानी गुफ्तगू ये होगी। है, सरफराज आपकी परेशानी ये है कि आप सामने वाले की बात ही नहीं सुनते। आप थोड़ा हौसला भी पैदा करें। मैं आपको म्यूट नहीं, इसलिए कर बात रहा हूँ, नहीं इसीलिए सुनते तो आप जवाब कैसे देते? बात सुना तभी तो जवाब दिया, बात नहीं सुनते तो जवाब कैसे देते कहाँ थे? सुने आप? बार बार बिल ठीक है तोड़ ठीक है। देते हैं। आप बात ही नहीं सही सुनते में पूरी। देखो, कानून समझो, सिंपल बात समझो। आप एक अपना सवाल, एक दलील रखो, फिर उसका जवाब सुनो, फिर आपकी नहीं, मैंने दूसरी दलील दलील रखो। रखी ही नहीं। उस दलील के ऊपर काउंटर करना है तो कर सकते जैद हो, आप भाई मना नहीं कर रहा हूं। जैद भाई लेकिन जैद आप भाई क्या मैंने करो दलील ना, रखी ही नहीं। 3-4 दलाल एक साथ में मत रखो, क्योंकि फिर हम नहीं एक पे रखे जवाब मैंने देना सर। मुश्किल होता है। आप एक नहीं दलील जैद एक भाई, टाइम पे, एक सवाल के जवाब में एक दलील, हाँ स्टार्ट सर करो। सर आपके सवाल का सर जवाब शेख सरफराज ने बहुत अच्छा दिया, जो आपने सवाल पूछा नहीं ना कि दिया उन्होंने। शख्सियत की दलील दी, या शख्सियत की दुआ का जरिया। तो अभी मैं यहाँ पे बताऊंगा आपका ना। कोई इसमें काउंटर है तो काउंटर करो, या कोई अलग अलग दलील देना, अलग दलील दो। जी सईदी नहीं भाई। नहीं, अगर अगर आप वो मुझे बताएंगे कि उन्होंने ज़ाते मुबारक कर लिया, तो मैं इस पे जब अब बात होगी इंशाल्लाह, तो बात वाज़ेह होगी ना। दोनों तरफ से जी एक तरफा बात नहीं होती ना, ताली दो हाथों से बजती है। ठीक है। इन्हें सबसे पहले सरफराज ने ये बोले थे कि हमारा मौक़िफ़ जाने, भाई, आपका मौक़िफ़ सही में माजरत चाहता हूँ, मैं म्यूट किया हूँ। हमने एक रूल बनाया है कि यहाँ पे जो भी करे कम से कम भाई कहकर बात करे, कम से कम भाई कहकर बात करे, नाम से पुकारना नहीं मुझे अलाउड कोई है। इश्यू नहीं, मैं सर कह देता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं। जी ठीक है। बोलिए। तो उन्होंने पहले कहा था कि हमारा मौक़िफ़ जाने, आपका मौक़िफ़ आपसे नहीं जाना जाता है, बल्कि आपके अकाबिर या आपके असागिर से जाना जाता है। पहले तो आप ये जान ले, ठीक है। और आपके अकाबिर और आपके असागिर कौन है? आपके बड़े जो जिम्मेदार है अहलुल हदीस के, उनकी बात हम तस्लीम करते हैं, उन्हीं के बात का हम जवाब देते हैं। हम हर गली मुफ्ती आलिम के बात का जवाब नहीं दिया जाता। सरफराज सर, आप पहले बात जान ले, ठीक है। अकाबिर असागिर जिम्मेदार के बातों का जवाब दिया जाता है, और उन्हीं की अरे बातों भाई पे जैद भाई वो सर हदीस तक लगा बात की दीजिए जाती है। सामने, इनसे इस हदीस पे पहले बात कर दूसरी, लेते हैं, वो हदीस लगा दीजिए ना सामने। भाई मैं बात नंबर करूँ बोलिए। या जाऊँ? मैं नहीं वो जाऊँ जो कि मैं बात नाबीना आदमी करूँ? आया था उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा था? यहाँ वहां की बात क्यों करने लगते हैं भाई? आप टॉपिक पे रहिए ना। मेरी एक बात टॉपिक आपने बोला, तो मेरी मैंने बात जवाब तो दिया, आप मेरे जवाब मेरी का रद्द कर मुकम्मल दीजिए या तस्लीम कर लीजिए कि मेरी मेरा जवाब सही पूरी है। रद्द नहीं किया आपने। मेरी बात मुकम्मल तो होने, ज़ैद भाई नुक्ते आप पे टाइम बात तो क्यों नहीं लगा रहते देना। आप? इससे ज़ैद पहले भी भाई आप आप ऐसे ही 2-2 करते हैं, मिनट अभी भी टाइम आप लगा ऐसे दें। करते हैं। अभी ज़ैद आपने भाई आप टाइम वसीला लगा की दें। दलील में नाबीना वाली दलील पेश की ना, तो अब उस पे बात करो ना। यहाँ वहां काहे मैं को भाग बात रहे हो कर भाई? रहा हूँ तो आप मेरे बीच में क्यों बार-बार बोल रहे हो? मुझे बोलने का मौका क्योंकि तो आप देना। यहाँ वहां जा रहे हैं, यहाँ टाइम टाइम, यहाँ लगा, पे ज़ैद बहुत भाई कीमती ठीक लोग है। हमारे सामीन के ज़ैद वक्त भाई की हम बहुत टाइम कद्र लगाया। करते हैं। आप ज़ैद आकर भाई के आप टाइम टाइम पास लगा दें। करते हैं उनका। ज़ैद भाई नहीं टाइम टाइम लगा नहीं दें, आप लगेगा, टाइम आप मत उस लगा दें। दलील पे बात करो भाई। वो तो नाबीना क्या मैं वाली सिर्फ हदीस लगा आपकी बात दीजिए, नहीं, उसमें क्या मैं कहाँ आप आपको वसीले की नहीं, दलील मिली बताइए आप? क्या मैं आपका पाबंद हूँ सिर्फ आपकी बात सुनने का? यहाँ पे मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो बिल्कुल आप आपकी पाबंद है भाई, आप मौजू पर क्यों बात करने पाबंद के हूँ मैं पाबंद आपका? है ना। मैं भी मौजू पे बात करने का मैं पाबंद हूँ। आपका पाबंद नहीं हूँ कि सिर्फ मैं आपकी बात सुनूं नहीं और नहीं, मेरी मौजू बात में ना रखूं। उसूल और ज़ाब्ते के पाबंद है ना, मैं मैं भी मौजू पाबंद हूँ, पे आप नहीं भी बात पाबंद कर है। रहा हूँ, मैं अरे मौजू पर भाई ही बात कहाँ कर रहा हूँ। जाते हो यहाँ वहां? आपने एक अब दलील दी, मैंने उसका जवाब दे दिया। अब उस दलील को बात बताए, मेरा जवाब गलत था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जवाब कहाँ तक सही था बता रहा हूँ ना। अब मेरी बात सुने, आप 2 हाँ मिनट सुन ले बात, हाँ, तो जो प्लीज उस पे ना बात बोले। करिए। हाँ हाँ उस पे हाँ ना बोले। सबसे पहली बात तो ये है, आपने कहा कि इब्ने माजा तिरमिजी में जो इब्ने माजा की जो 1385 हदीस नंबर है, तो हम लोग वसीले के कायल है, लेकिन दुआ का वसीले के हम कायल है। सही बात है। लेकिन जब इस हदीस को देखे, अगर जो सहाबी वो निकले थे, ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम के वसीले से तो निकले थे, या रसूलल्लाह आप दुआ करें, ठीक है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की वहां पर दुआ मौजूद नहीं है कि आपने दुआ की नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाए कि जाओ तुम 2 रकात शुक्राना नमाज पढ़ो। उसमें नबी अलैहिस्सलाम का भी नाम मुबारक है, नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, आपकी मुबारक रहमत का भी है जिक्र अंदर, ठीक है, आपके साथ, ठीक है। अगर कोई शख्स, अगर उनको वसीला लेना ही नहीं होता था, तो डायरेक्ट बोलते थे या रसूलल्लाह आप दुआ कर दीजिए, फिर उनको नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं थी, आपका मुबारक जिक्र करने की भी जरूरत नहीं रहती थी, ठीक है। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम भी फरमाते थे जाओ मैं तुम्हारे लिए दुआ कर देता। नबी अलैहिस्सलाम तरीका भी नहीं सिखाते थे, जैसा कि बुखारी शरीफ में कुर्बानी के बाब में हदीस है, दलील खास मौजूद है
کہ صحابی نے 1 سال سے اپنے تو خطبے سے پہلے آپ نے ذبح کر دیا تھا جانور. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے کہ اب ایسا نہیں کرنا, ٹھیک ہے 1 سال کا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس 1 سال کا بچڑا ہے, کیا میں اسے ذبح کر لوں, قربانی ہو جائے گی؟ آپ نے کہا ہو جائے گی, لیکن تمہارے بعد یہ کسی کو لیے نہیں. تو دلیل خاص ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر دلیل خاص موجود ہے, لیکن آپ نے اس دلیل کو بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذات مبارک کا وسیلہ لینے پر آپ نے بدعت کے اور شرک کے فتوے لگائے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر دلیل خاص تو موجود ہے ہی نہیں یہاں پر. ٹھیک ہے, آپ کو دلیل خاص یہ موجود تھا کہ وفات مبارک کے بعد وسیلہ بدعت ہو جاتا ہے اور حیات میں بدعت نہیں ہوتا. تو بدعت کی تعریف جو آپ لوگ کرتے ہیں اس پہ تو میچ ہوتی ہی نہیں ہے تعریف. اس کا جواب دیں آپ. آپ نے اتنی مرتبہ ٹھیک ہے بولا, مجھے سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ آپ سوال کیا کر رہے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال میں نے پوچھا آپ سے کہ جب وہ نابینا شخص گیا تھا تو کیا اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی تھی؟ گیا تھا نہیں, گئے تھے بولو کچھ تو, مطلب وہ بہت ہاں بڑی ٹھیک ہے بھائی, وہ معذرت چاہتا ہوں میں, گئے تھے, وہ گئے تھے جب انہوں نے اللہ کے رسول سے دعا کی درخواست کی تھی. جی جب وہ شخص گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ صحابی, تو کیا انہوں نے دعا کی درخواست کی تھی اللہ کے نبی سے کہ آپ میرے لیے دعا کریں؟ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دعا کی بھی درخواست کی تھی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دعا بھی سکھائی, اور دعا میں انہوں نے نبی علیہ تو الصلوۃ دعا والسلام کی کا درخواست کی تھی, اس کا وسیلہ مطلب بھی لیا. دعا کی درخواست کی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کے ذریعے سے وسیلہ لینے کی دلیل ہے نا. اس میں ذات کا ذکر کہاں پر آ گیا؟ سر وسیلہ لیا ہی جاتا ہے ذریعے سے, دعا میں لیا جائے گا نا کہ دعا سے بھائی لیا جائے گا, یہ سمجھے آپ. تو وہی تو بات ہے بھائی, تو اب انہوں نے اللہ کے رسول کی دعا سے وسیلہ لیا, ہم بھی کہتے ہیں دعا سے وسیلہ لینا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں ذات سے وسیلہ لینا چاہیے, ذات کا تو وہ کہیں ذکر ہی نہیں ہے, وہاں تو دعا کا ذکر ہے نا. آپ کا اگر اندر ذات کی نفی ہے تو ذات کی نفی کیسے بتائے نا, کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک بھائی کا اس تو میں ذکر ذات کی بات ہی نہیں ہو رہی, اس میں دعا کی بات ہو رہی ہے نا. ذات کیسا بتاؤ آپ کو, کہ اندر جسم آپ کے نبی کا جسم مبارک لکھ کے آنا, وہاں پہ نام مبارک آ گیا اندر, بات ختم. دعا آیا ہے, دعا, انہوں نے دعا کا, بھائی وہ حدیث لگائیے اللہ کے زید بھائی, وہ حدیث لگا دیجئے, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. آپ ان کو حدیث لگا دیے, آپ حدیث لگا دیے زید بھائی, ٹھیک ہے, آگے ان کو بھی سمجھ آ جائے. جی جی بھائی وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ آپ سے میں پوچھ رہا ہوں ایک جملے میں, ٹھیک ہے مت بولیے 10 مرتبہ, ایک جملے میں جواب دیجئے, وہ صحابی اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لینے کے لیے. کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس چیز کا وسیلہ؟ مطلب آپ کو اندر ذکر چاہیے کہ بال مبارک, آپ کے ناخن مبارک. ارے ذکر ہم کو نہیں چاہیے, ذکر حدیث میں موجود ہے. اگر ذات کا وسیلہ لینا ہوتا تو اللہ کے نبی کے پاس کیوں جاتے, وہ تو وہیں پہ بیٹھ کے لے سکتے تھے نا, اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ آپ میری بات سمجھیے, دیکھیے یہ مناظرے کے چکر میں جو ایک دم صاف بات سامنے لکھی ہوئی ہے اس کو مت انکار کیجیے. اگر ان کو ذات کا ہی وسیلہ لینا ہوتا تو اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ ذات کا وسیلہ تو جہاں تھے وہیں سے لے سکتے تھے نا. 2 منٹ ٹائمر لگا لیا آپ. نہیں 2 منٹ ٹائمر نہیں لگے گا, بس سیدھا بات ہوگی. ذات کا وسیلہ لینا تھا تو اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے؟ وہ جہاں پہ تھے وہیں سے ذات کا وسیلہ لے سکتے تھے نا, کہ ذات کا وسیلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ضروری ہے. جواب سنیں آپ, بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ جواب تو سنیں آپ. دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ سے کہتا ہوں, آپ ذات سے مراد کیا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات, ارے بھائی جب آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کچھ اور بات جواب دینا شروع کرتے ہو. سوال کیا کیا میں نے آپ سے, کہ ذات کا وسیلہ لینا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا کیوں ضروری تھا؟ وہ تو جہاں تھے وہیں سے ذات کا وسیلہ لے سکتے تھے نا, اللہ کے رسول کے پاس کیوں گئے وہ؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, اس کا جواب دیجئے. جب بھی آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے آپ تعریف, دلیل خاص, دلیل عام, یہ وہ, ارے جو سوال کیا جاتا ہے اس کا جواب ہی نہیں دیتے آپ سے میں چھوٹا سا آسان سا معمولی سا عام فہم سوال کر رہا ہوں. ذات کا وسیلہ لینا ہوتا تو وہ تو جہاں تھے وہیں سے وسیلہ لے سکتے تھے, تو وہاں سے وسیلہ نہیں لیا انہوں نے, اللہ کے رسول کے پاس گئے. تو کیوں گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اب میں بولوں ذات کا وسیلہ, اچھا کیا ذات کا وسیلہ, کیا اللہ کے نبی کی ذات کا وسیلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ضروری ہے؟ اب میں بولوں بیچ میں, یا میرا ورد توڑو گے آپ؟ اب میرے بیچ جواب دو آپ. ارے بھائی ورد توڑنے کی بات نہیں, آپ جواب دو نا. آپ سے مسئلہ یہ ہوتا ہے بات کرتے ہوئے آپ سے سوال کچھ اور کرتے ہیں, جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا جواب دو, ہاں دو یا نہ دو, تاکہ بات ایک نقطے پر ہو. بولنا بھی تو پڑے گا نا. ہاں تو جو بات آپ بول دو کہ آپ جواب دے دو, پھر اس کے بعد دلیل دو اس کی نا. آپ جواب دے دو جو میں سوال کر رہا ہوں, اس کے بعد دلیل دو. میں کیا پوچھ رہا ہوں, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا وسیلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس جانا ضروری ہے؟ میرا جواب سننے کے لیے آپ کو خاموش میں بیٹھنا پڑے گا نا.
5 कंट्रोल हो मिनट जाए आपका यार। बकवास तो नहीं सुनेंगे हम ना, 5 बकवास मिनट पर बैठ करके आप मैं आप बकवास नहीं कर रहा मैं। आप अगर जब आपको नबी अलैहि मोहतरम सलाम के आप जब जिक्र के जवाब बारे में देंगे तो बकवास सुनेंगे लगता हम, होगा तो फिर आपकी उसमें मेरी तकरीर नहीं गलती नहीं। सुनेंगे, आपकी तकरीर नहीं सुनेंगे हम, आप जवाब दोगे तो सुनेंगे। जैद हम ये भाई ने पूछ रहे मुझे हैं, थोड़े सवाल जिस पे कंफर्म नुक्ते पे बात हो रही है ना, उस नुक्ते पे बात करिए कि जैद भाई अल्लाह के रसूल की जात का वसीला लेने के लिए कितने वो बार अल्लाह के रसूल दोहराओगे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने पास बार क्यों गए? दोहराओगे, कितने बार दोहराओगे? मुझे बोलने का जब मौका तक तो आप दो जवाब नहीं दें दोगे दो। तब तक दोहराते रहेंगे ना। आप अच्छा जब तक कैसे जवाब नहीं बोलूं दोगे मैं, तब तक कैसे दोहराना बोलूं? पड़ेगा। तुम खामोश बैठोगे तभी तो मैं जवाब दूंगा ना, मैं कैसे बोलूं? सईदी भाई मैं सिंपल सा खामोश जवाब दो। बैठूंगा, लेकिन उस वक्त जब आप जवाब देंगे, आप फजूल बातें करेंगे तो मैं खामोश नहीं बैठूंगा। जवाब के कूल हो जाए, पानी पी ले। देखिए सबसे सबसे पहली बात तो आपका ये सवाल था जो हर कोई गैर मुकल्लिदीन अक्सर किया करते। सवाल क्या रहता, छोटा सा सवाल, चिल्लर सवाल ये रहता कि नबी अलैहिस्सलाम अगर उनको वसीला लेना होता तो वो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों जाते? सही पॉइंट है आपका, ठीक है। अगर भाई उनको वसीला लेना ही है तो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ क्यों जाते? ये तो ऐसी ही बात हो गई कि सहाबा इकराम अगर कोई काम करना होगा तो नबी अलैहिस्सलाम से क्यों पूछेंगे? अपन खुद ही इजाद कर देंगे ना काम वो, तो फिर नबी अलैहिस्सलाम की नसीहतें कहाँ पहुंचेंगी? वो तो सहाबा इकराम की पहुंचेंगी। मेन मुद्दा नबी अलैहिस्सलाम के मैसेज जाना चाहिए ना। जैसे कि सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलाम को पूछे, या रसूल अल्लाह दुरूद शरीफ हम कब पढ़े? नमाज में पढ़े, नमाज के बाद पढ़े? तो नबी अलैहिस्सलाम दुरूद शरीफ का तरीका बताते थे, तुम दुरूद शरीफ इस तरह से पढ़ा करो। सहाबा इकराम भी पढ़ सकते थे ना। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या करते थे? मैसेज दिया करते थे। तो ये बात को समझे आप, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब आपने कहा कि अगर उनको वसीला लेना था तो नबी अलैहिस्सलाम घर मुबारक में, आप वो सहाबी ने अपने घर मुबारक में क्यों नहीं लिए? नबी अलैहिस्सलाम के पास क्यों है? तो इसी को मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम उम्मन उम्मत को ये मैसेज दिया करते थे, ठीक है। जैसा कि साहबा ने बकरी का बच्चा जुबा कर दिया, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तरीका बताया कि अब तुम्हारे बात नहीं करना, ठीक है। ये मैसेज है। दूसरी बात अब ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उनको ये कहे कि जाओ तुम घर जाकर 2 रकात वो नमाज पढ़ो, वजू करो अच्छे बीच तरीके का से, हिस्सा ठीक है। क्यों हज़फ फिर कर दे रहे हो मेरे भाई? ये बीच में डायरेक्ट वो आए और अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, उन्होंने अल्लाह के रसूल से कहा, वो क्यों नहीं बता रहे हो? ये आप कूद करके अल्लाह के रसूल के पास आए और अल्लाह के रसूल ने उनसे ये कहा, बीच में कूद क्यों जा रहे हो? उन्होंने अल्लाह के रसूल से क्या कहा वो भी तो जिक्र करो। आप वो इसलिए जिक्र नहीं कर रहे हो क्योंकि वो आपके मौकिफ के खिलाफ जा रहा है, आपकी सारी दलील की इमारत जो है ना टूट जा रही है। आप बोल रहे अल्लाह के रसूल गए, वो गए अल्लाह के रसूल के पास और अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा। अरे भाई वो अल्लाह के रसूल के पास गए तो उन्होंने अल्लाह के रसूल से पहले क्या कहा ये भी तो बताओ ना। छटक क्यों जा रहे हो आप? कूद जम क्यों मार रहे हो? शुरू की हदीस क्यों छोड़ दे रहे हो? मैं पूछ रहा हूं अल्लाह के रसूल के पास क्यों गए थे, तो उन्होंने क्या कहा अल्लाह के रसूल के पास जा करके? आपको इज्तिहाद नहीं करना है, हदीस की रोशनी में बताना है कि वो अल्लाह के रसूल के पास क्यों गए थे। वो आप बोल रहे हो अल्लाह के रसूल के पास गए, अल्लाह के रसूल ने उनसे ये कहा। अरे भाई अल्लाह के रसूल ने उनसे किस बात पर कहा था ये वो तो भी बताओ ना। शेख वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं और मेरा ख्याल है कि उनका सवाल नहीं, इनको जितना जब उनको जवाब बताना नहीं पड़ता है तो ये डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। चलिए बारकल्लाह फीकुम। आप क्या करिए, जो हदीस में स्क्रीन पे ला चुका था, आप एक बार वो शुरू का हिस्सा जो आप जिक्र कर रहे थे वो पढ़ के सुना देते ऑडियंस को, तो लोगों को ये बात और उनके लिए वाज़ेह हो जाती। भाई देखिए हदीस के अल्फाज क्या हैं। ये भाई जो है ना कैसे जो है वो कैसा कर रहे हैं वो कि वो अब ये कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा। भाई वो अल्लाह के रसूल के पास क्यों गए थे उसका मुझे अपनी तरफ से जवाब नहीं देना है, वो उन्होंने खुद कहा है। हाँ वो कह रहे हैं फकाला, वो सहाबी नाबीना थे, अल्लाह के रसूल के पास गए तो कहा उदउल्लाह अन युआफियनी, अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह मुझे आफियत दे दे। ये उन्होंने अल्लाह के रसूल से दुआ की दरखास्त की थी और यही सारा इस्तेदलाल इसी एक जुमले पर है और इसी जुमले को वो छटक जा रहे हैं, जम कर जा रहे हैं, क्योंकि इस जुमले को पढ़ लेने के बाद तो वो जो जात की वसीले की दलील की इमारत बना रहे वो सारी ढह जाएगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ मौजूद है कि उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ की दरखास्त की थी। और इसी जुमले की वजह से हम ये कह रहे हैं कि वो जो वसीला उन्होंने मांगा था वो अल्लाह के नबी की जात का वसीला नहीं था, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का वसीला था। बात साफ है बिल्कुल हदीस की रोशनी में। बहुत बेहतरीन। और वो ये जुमला इसीलिए वो बार बार नहीं बोल रहे क्योंकि उनकी सारी जो इमारत है दलील की वो इसी जुमले से ढह जाती है कि वो दुआ के बारे में बात हो रही थी। वो क्यों गए थे हदीस में बहुत साफ है, जात से वसीला लेना होता तो वहीं से वसीला ले सकते थे, वो दुआ का वसीला है। हदीस के आखिरी जो अल्फाज है ना वो भी बहुत अहम है, अल्लाहुम्मा फशफ़िहु फिया, यानी साहबी कहते हैं कि ऐ अल्लाह तू अल्लाह के नबी की शिफात कबूल फरमा। तो वो साहबी खुद कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी जो हमारे लिए दुआ कर रहे हैं, शिफात कर रहे हैं, अल्लाह कबूल फरमा। तो जात का वसीला नहीं लिया उन्होंने नबी की दुआ का वसीला लिया। नबी ने दुआ की, समझे शफात की, तो उसी को कह रहे हैं कि अल्लाह नबी की शफाअत कबूल फरमा। तो शफाअत है वो दुआ है,
وہ کوئی ذات کا وسیلہ نہیں ہے، صحابی خود آخر میں حدیث کے آخر میں دعا میں اس کو شامل کر کے بول رہے ہیں۔ اب کی بار جب وہ آئیں گے تو حدیث ان سے ایک بار پانی ہے، اس کی ریڈنگ کرانی ہے، اس کی وجہ ہے ہاں ایک بار ان سے یہی حدیث کی طریقہ reading صحیح ضرور ہے، کرانی وہی طریقہ صحیح ہے۔ یہ جب دلیل آتی ہے نا تو ایسے چھٹکتے ہیں، جہاں جہاں ان کی دلیل کے خلاف بات جاری ہوتی ہے نا وہ چھٹک جاتے ہیں، جیسے یہ چھٹک گئے صاحب اب یہ پھر سے آئیں گے تو ان سے یہ حدیث پڑھوا لیں گے خود انشاءاللہ۔